神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。平安，平安，弟兄姐妹，神是多么的美好！如果今天我们还能够来到这个聚会来赞美他，来敬拜他，那是因为神有最美好的旨意，他要引导我们，他要坚固我们。阿们。
来，我们一起祷告。阿爸天父，我们感谢赞美你，我们感谢你的爱，我们感谢你的恩典，我们感谢你，感谢你。我们知道你是我们唯一希望，你是我们唯一帮助，你是我们的一切。唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在，欢喜你即实在。唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在，你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽的爱，永不离去，一生常相伴。你的恩典，你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽的爱，永不离去，一生常相伴。感谢他的恩典，他的美善，他的一切。欢喜你即实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在，你的恩典，你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽的爱，永不离去，一生常相伴。你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽的爱，永不离去，一生常相伴。来，我们高举我们双手，你的恩典，你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要
心头的爱，永不离去，一生再来一次，相伴。我要永不离去，你的爱，我敬拜你，耶稣。你的恩典，你的恩典。虽然经过水和火，但你与我们同在，一步一步你带领，一步一步你带领，使我们得胜又得胜。哦，我们感谢你，感谢你，无尽头的爱。哦，我们感谢你，感谢你，我们感谢你。来，我们高举我们双手，感谢他，感谢他，感谢他。无论在这时候面对什么情况，在这时候把一切都交在主的手，让主安排一切。我们相信，我们知道你是我们的一切，我们的一切，我们的生命，我们的力量是从你而来，从你而来，从你而来，从你而来。感谢你，感谢你，你是保护我们的神。保护我们的神。你是保护我们的神，我们的生命在你手中，在你手中。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护你，脱离一切灾害。他会保护你，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我，我出我入，从现在到永远。他会保护，他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我，我出我入，从现在到永远。相不相信？阿门。保护他，保护我们。保护我的是耶和华，
耶和华在我的右边引领我，白天太阳不能伤我，月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边引领我，白天太阳不能伤我，月亮也不能害我。他会保护我脱离一切灾害，他会保护我脚步坚定，我们相信他会保护，时时刻刻，时时刻刻保护我。灾害，他会保护我，相信脚步坚定，我们相信他会保护我，时时刻刻保护我，我从现在到永远。来，我们高举我们双手，他是保护我们。神，他会保护我脱离一切灾害，他会保护我脚步坚定，他会保护我时时刻刻保护保守我们十全十美，阿们。它是何等的美好，多么的美好！呀，我们高唱你，它是何等的美善啊！神真是美好，他对我真美好，他已显明了他心是何子爱呀，他完全预备我一切需要，显明他对我真美好，显明他对我真美好，显明他的确对我最美好呀！神是最美好，美好，他对我真美好，他已显明了他心是何子爱，他完全预备我一切相信显明他对我真美好，显明他对我真美好，显明他的确
显明了他心是何子爱，他完全预备我一切需要，显明他对我真美好，显明他对我真美好，显明他的确对我真美好。他心是挚爱，是永远不改变。现在，直到永远，在他生命里有奇妙全能。我的主何等的伟大，他心是挚爱，是永远不改变。现在，直到永远，在他生命里有奇妙全能。我的主何等的伟直到永远在他生命里有奇妙全能。我的主何等的伟大，他心是挚爱，是永远不改。我们相信。在他生命里有奇妙全能，我的主何等的伟大，我的主何等的伟大，我的主何等的伟大。我们的主何等的伟大，阿们。我们一切的困难在他眼里是很小，因为他是何等的伟大的神呀！何等伟大，何等伟大！他眷顾我们。他是我们的高台，我们磐石。你是艰苦磐石和你是我的高台，我总不会动摇。你保全我的生命，你是我拯救主，而你维护看顾我，我再也不惧怕。你的力在我心中，虽然暴风雨来，你总记在我的生命里。满主的慈爱双手，你胜我的生命，你是公义真神，永不真理记我，现在今在以后永在，你的应许不更改。亚拉巴和悲伤，壮士与追踪，宇宙万物都来赞美，你是公义的真神。公义真神你是艰苦磐石和你是我的高台，我总不会动摇。你保全我的生命，你是我拯救主，而你维护看顾我，我再也不惧怕。你的力在我心中，虽然暴风雨来，你总记
下。虽然暴风雨来临，冲击在我的生命里，但主的慈爱双手提升我的生命，你是公义真神，永不正义给我，昔在今在以后永在，你的应许不更改。微笑传射宇宙万物都来赞美，你是公义的真神。宇宙万物都来赞美，宇宙万物都来赞美，宇宙万物都来赞美，你是公义的真神。公义的真神。敬拜，将一切荣耀颂赞都全归于我们的主。弟兄姐妹们，我们大家同心来说，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。哈利路亚！感谢你阿爸天父，我们为印度尼西亚国家祷告。愿印度尼西亚的百姓都尊你的名为圣，愿上帝的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。求耶稣在印度尼西亚掌权，求主荣光照亮印度尼西亚国家。我们为印度尼西亚的总统祷告，巴巴布拉波和副总统巴巴基布兰祷告，求主赐给他们智慧。为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。总统、政府领袖和官员们，求神赐给他们智慧与谋格，来管理国家事务，有谦卑、诚信、公正和正义的政权来治理我们的国家。哈利路亚！我们感谢你天父，我们也为我们的总主任杨东宝牧师祷告。求主圣灵恩膏他，借助他的仆人从神而来的启示，揭开天国的奥秘，在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主耶稣。求主祝福他的健康，他的家人，并他的牧养事工，使他继续被使用成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。阿们。我们也为我们的这个督主牧师长许燕子医生牧师祷告，借助他的求主恩膏他，祝福他的健康，他的身体和力量。愿主利用他的口舌传扬高举主的生命，成为医生和牧养，借助传福音，使很多的灵魂归向主耶稣。求上帝祝福他的家人，并他的牧养事工。愿他的妻子奥利菲亚牧师儿女们和媳妇和女婿们，让上帝成为他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福你仆人在这个督救堂的牧养事工。愿你所有在这个督救的子民都配得在主面前都蒙福。阿们。我们也求上帝在这个督救兴起耶利米一代、耶利米世代的青年，能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们的信心刚强起来。耶利米一代的青年既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动，创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 12 Oktober 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 128 64902.
Sayang, kamu mau makan siang apa hari ini? Aku kayaknya nasi goreng deh. Kalau kamu mau apa? Apa ya? Aku chicken Gordon Bleu aja deh kalau gitu. Boleh, enak juga kelihatannya. Oke, kalau gitu aku pesen dulu ya. Boleh deh, kalau gitu aku ke toilet dulu ya, Beb. Oke, sayang. Babe, aku di sini. Cancer Ministry present Salah Fokus, Salfok, pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025, pukul 10.30. Bersama Ibu Tin Setiawati dan kesaksian Bapak Bambang Siswoyo, Cancer Survival, bertempat di ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan saya ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 遭遇任何的事，也许在困苦，你无法理解一件事，要牢记在你心，上帝的旨意是最美好。全能神，他为真不留下美好的事物，给就靠他的儿女。虽然你遭患难与试探，他必保守你，赐你力量。主的双手正运行工作，他一切的作为伟大与荣耀，那时刻必然快来临。你将看那慈爱的照。就靠他的儿女，虽然你遭患难与试探，他必保守你，赐你力量。主的双手正运行工作，他一切的作为伟大与荣耀，那时刻必然快来临。你将看那慈爱的照。
Haleluya. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们在天上的父，我们所敬拜的主耶稣。 Pagi ini kami datang kepadamu dalam ibadah ucapan syukur kami. 今天我们存着感恩的心来敬拜你， Engkau sudah melakukan perkara-perkara yang besar buat kami. 你已经为我们行了许多的大事， Engkau yang memberikan kesehatan, 是给我们健康、 sukacita, 喜乐， memelihara kami dalam kehidupan yang penuh dengan berkat. 而且让我们的生活充满祝 Bahkan 福。 Engkau yang menyediakan makanan di meja kami. 你也为我们预备餐桌上的食物 Terima，kasih Tuhan. 感谢你主。 Biar ibadah pada pagi hari ini 愿今天早上的敬拜 menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. 成为馨香去献给 Tapi 你。 Yesus yang sudah mati buat 但 kami. 是主耶稣已经为我们死了， Dikatakan tadi seperti ini. 啊， Oleh dia. 就是借着他， Katakan bersama-sama. Oleh dia. 靠着他， Kau jahat. 奥雷利亚 Oleh Kristus. 啊，就是靠着他。 Artinya tanpa Kristus 就是说，没有基督的话， kita sama dengan manusia-manusia yang lain. 我们跟其他人类没有分别啊。 Tapi bersama dengan Kristus 但是如果跟基督在一起， kita lebih daripada 我 pemenang. 们就能够得胜有余了。 Amen 阿门。 Ayo colek kanan kiri. 啊，你就对隔壁说， Kita lebih daripada 我 pemenang. 们是得胜有余了。 Amin. 阿门。 Oke, next. 好，接下来 Saya akan jelaskan dulu pengertian tentang lebih dari pemenang. Yang pertama begini. 啊，我要先做解释。第一点， Paulus sedang berbicara tentang penderitaan, kesulitan, penganiayaan, dan tantangan yang dihadapi orang percaya. 所以在这里保罗正在讨论什么呢？就是那些信徒他们所面对的困难、困境、迫害和 Saya 挑 mau 战。 ceritakan dulu latar belakangnya. 我要先跟各位讲这个背景。 Ayat ini muncul di pelayanan Paulus kepada orang di Roma. 这节经文出现是当保罗在那里侍奉罗马的信徒。 Roma itu metropolitan pada waktu itu. 罗马是大城市， Sangat ramai, 是非常热闹的， maju dan terkenal. 非常先 Dan 进。 di situ banyak orang Kristen. 在那里有很多基督徒， Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. 很多人相信主耶稣， Paulus memberikan surat kepada mereka. 所以使徒保罗就写信给他们， Karena mereka sedang dalam ancaman. 因为他们被迫害。 Saya beri contoh ya. 我给一个比方， Kaisar Nero 那是尼罗王， itu galaknya luar biasa. 他非常凶猛、凶恶， Bengis, 非常残暴， sangat ditakuti. 很多人怕他。 Kalau nggak suka sama orang, 他不喜欢人的话， bukan di penjara, 不只是把他关进监牢 tapi，dimasukin ke tempat adu singa. 就在那抛进那个狮子坑。 Nah, salah satu kaisar ini 那么其中一个凯撒呢， benci banget sama orang Kristen. 他非常讨厌那个基督徒， Sangat-sangat nggak suka dengan Kristen. 厌恶那些基督徒， Maka orang Kristen ada dalam sebuah penganiayaan. 所以他们基督徒就遭受逼迫， Penderitaan yang luar biasa. 非常极度的苦难。 Dikatakan ada penderitaan, 在这讲的有苦难， kesulitan, 有困境、 penganiayaan, 迫害， dan tantangan. 还有挑战。 Tapi Paulus bilang begini, 但是保罗这么说， kamu jangan takut. 你不要害怕 Orang Kristen pasti menderita. 不错，基督徒一定会受苦的， Tapi ingat, 但是要记得， oleh dia, 但是靠着他， oleh Yesus, 靠着基督， kita cakap menanggung segala 我 sesuatu. 们能够胜过一切。 Jadi, 所以， orang Kristen itu diizinkan menderita. 所以上帝允许我们基督徒受苦 Punya masalah. 有问题 Saya pengen tanya sekarang. 现在我想请问一 Siapa 下， yang nggak punya masalah, angkat tangan. 这里谁如果没有难处的，请举手。 Saya tanya sekali lagi. Siapa yang nggak punya masalah, angkat tangan. 谁没有难处的，请举手。 Kalau ada yang angkat tangan nih, saya nggak punya masalah. Gitu. 如果有人真的举手说我没有难处， Nah itu masalahmu. 那就是你的问题了。 Kamu nggak punya masalah. 你没有难处， Artinya apa? 意思是什么呢？ Semua orang punya masalah. 每一个人都会有难处。 Kalau saudara ibadah di MGK seperti ini, 如果你在这里聚会的话， nanti pulang ibadah macet, 回去可能赛车， masalah. 那是问题啊。 Turun ke food court, 如果我们去那 mau 个 makan siang, 要吃饭的地方， mantri panjang, 又要排长龙 masalah. 那也是难处啊。 Amin. 阿门。 Jadi semua punya masalah. 所以很多人都有问题， Dari zaman dulu sekarang sampai selama-lamanya. 从以前、现在直到永远都会有 Masalah 难处 tetap，ada. 难处仍然会有 Dan 的。 Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. 而且上帝允许发生在我们身 Kalau 上。 sampai ada orang yang nggak mempunyai masalah, 如果有人没有难处， itu masalahnya. 那就是他的问题了。 Saudara sudah tidak hidup lagi. 那就是说你不愿 Amin 再活着。阿门。 Dikatakan Paulus bilang begini, 保 balik 罗 ke 这么 tadi. 说，
Balik ke tadi Pak. Hidup orang Kristen itu tidak dijanjikan tanpa masalah. 是的，基督徒没有被应许是过的生活是一帆风顺， Tapi puji Tuhannya 但是感谢主， kita diberikan jaminan 但是我们有一个凭据， untuk menyelesaikan masalah. 让我们能够克服我们的困难。 Jaminannya adalah Yesus. 我们的凭据是什么？就是基督耶稣。 Amin. 阿门。 Makanya kalau berdoa, 所以如果我们祷告， kalau minta sesuatu pada Tuhan, 如果向上帝求某些事， memohon kepada Tuhan. 向上帝恳求， Orang Kristen bilang begini, 基督徒就会这么说 dalam doanya 在他的祷告 selalu 里 diakhiri 常常最 di 后是 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 最终我们会说奉主耶稣基督的名求， Karena kita menaruh masalah kita, 因为我们把我们的难处， meletakkan problem hidup kita, 将我们的难处交在 berserah hanya kepada Tuhan Yesus. 完全交托给主。 Bukan berarti kita kebal masalah. 不是说我们没有那个难处， Coba perhatikan kalimat saya ini. 请大家留意这节经文 Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kita. 留意牧师所说的，上帝从不有兴趣 Sekali lagi ya, 来除去你的困难。 dicerna ya, dicerna nih. 请大家留意听， Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kita. 上帝从不没有兴趣来改变我们的难处， Tuhan lebih tertarik merubah diri kita. 但是上帝更有兴趣是改变我们自己。 Supaya melihat masalah, 所以当我们看问题， seperti pakai kacamata Tuhan melihat masalah. 就是要用上帝的眼光去看难处。 Jadi kalau ada masalah, 所以如果有难处， jangan takut, 不要害怕， jangan gentar, 不要战惊， jangan lari dari masalah. 不要逃避困难， Kita hadapi. 我们要去面对。 Saya kasih contoh seperti ini. 我要给一个比方， Waktu Israel di Mesir, 当以色列民在 kan mereka teriak-teriak minta Saya dibebaskan. 他们在那里呼喊，叫上帝 Tuhan 脱离他 janjikan 们 kamu akan masuk ke tanah Kanaan. 上帝应许他们会进入那个迦南 Penuh 地， susu dan madu. 是牛奶与蜜之 Di 地 sana sangat subur tanahnya. 在那里是肥沃之地。 Di Mesir jadi budak, 在那里，但是在 menderita, 埃及在那边成为奴仆，在那边 ditindas 受苦， Fir'aun. 被法老王压迫。 Tuhan janjikan kamu akan bebas. 但是上帝应许他们会得到 Akan 自 masuk 由 ke，tempat yang penuh susu dan madu. 会进入那个牛奶与蜜之地。 Tetapi kamu lewat padang gurun. 但是你要经过那个旷野 Lewat tempat yang tidak disukai manusia. 是人不喜欢那个旷野， Panas, 是非常耗热， terik, 而且非常 nggak 炎 ada 热， mall. 没有商场， Pemandangannya nggak indah. 不美好的环境。 Saya 10 kali lewat dari Israel ke Mesir, saudara. 我10次有以色列 Nggak ada 经过 indah-indahnya. 那个埃及，没有美好的那个景色。 Saya naik bis pada waktu itu. 那时候我是坐巴 Hampir 士， setengah hari. 差不多半天， Capek. 疲惫不堪了。 Ini orang Israel 40 tahun. 以色列民想想啊，40年 Harus lewat padang gurun. 要经过那个旷野地， Lewat masalah. 经过那么多的难处， Diancam oleh kematian. 还有常常被死亡所威 Tidak 胁 ada jalan melingkar. 没有那个环绕的路。 Tuhan tidak minta begini, tengking padang gurun itu. 上帝没有说好将那个旷野踢开， Jalani, 你要经过， lewati, 要去越过， hadapi. 要去面对， Jangan takut. 你要面对。 Kalau siang aku kasih tiang awan. 但是晚上我有给你， Supaya teduh terlindung. 我会给你日柱，让 Kalau 你 malam aku kasih tiang api. 然后有火柱、云柱、火柱的 Supaya 保护， hangat dan terang. 让你有光辉，然后感 Tiap 到 hari aku turunkan makan dari surga. 每天我都会赐下天下 Tanpa 的粮 bercocok tanam. 你不必去种植， Gak usah beli baju dan sepatu. 不必买衣服鞋 Gak ada 子， mall di situ. 那里没有商场 Aku kasih baju dan kasut yang sangat awet. 我给你那个鞋不会破，还有衣服也不会破。 Coba bayangkan, saudara. 大家想想看40 tahun. ，40年之久， Gak pernah beli baju. 从不买衣服40 tahun. ，40年之久 Gak pernah ganti sepatu. 也没有换那个鞋子 Saya pengen tanya di sini. 谁在这里？ Adakah sepatunya yang 40 tahun? 有没有40年之久的鞋子呢？ Bajunya yang 40 tahun? 40年之久的衣服， Kalau ada yang pakai baju 40 tahun, 如果有穿40年之久的衣服， sangat menderita.
是非常痛苦的一 Tuhan 件事。 tidak pernah lalai menepati janjinya. 真的，上帝不会迟延他的应 Tapi 许， padang gurun harus dilalui. 他们要越过那个 Enggak 旷 boleh 野， jalan melingkar. 不能够绕路走， Harus dijalani. 真的要去经过 Demikian pula dengan masalah kita. 啊。我们的问题也是如此， Jangan bilang, hai aku tengking masalahku. 不要说我要踢开那个问题 Saya sedikit mengkoreksi. Ada orang Kristen bilang begini. 啊，我要改正一下。有 Pak, 基督 kan 怎么 kita 说？ punya kuasa. 我有能力嘛， Masalah kita usir dalam nama Yesus. 我们可以奉主耶稣的名去除 Sepertinya 那 benar. 个问题。看起来好像对。 Suatu kali dia naik mobil bersama dengan suaminya. 有一次她跟丈夫坐汽车， Saudara tahu masuk jalan tol. 然后进入那个高速 Nah 公 waktu 路， di tol itu 在高速公路， dia lupa isi flashnya, kartunya. 她忘记没有存那个卡，没有存钱。 Kata suaminya, mati nih belum isi. Gitu. 哎呀，真的糟糕了，我还没有 Dia 去 biasa 充值。 ngisi di Indomaret atau toko-toko atau di 平常我们可以去 ATM 充值，在那个 Indomaret 或者在那个 belum 取 bisa 款 pakai HP. 还没有用手 Suaminya 机 udah 还。 bingung tuh saudara. 哇，那个做丈夫的就 Lalu istrinya bilang gini, 困惑 jangan takut papa. 他说不必怕，老 Kita 公， anak Tuhan. 我们是上帝的儿女， Kita diberi kuasa. 我们有能力 Maksud lu apa mah? 你的意思是什么啊妈？ Nanti kalau pintu nggak buka, aku akan tengking gitu. 如果冲不过，我就在那里踢出他。 Saudara, 弟兄姐妹， gardu tol nggak bisa ditengking. 但是想想看，那个关卡是不能够过。 Ada orang yang punya mentalitas kayak begitu tuh. 有些人他有这 Semua 种 mau 思想， ditengking. 他以为什么都可以把它去除。 Ada hal yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan mau. 但是上帝要我们做的就是， Pakai pikiran Allah juga. 就是要用上帝的智慧。 Sehebat-hebatnya iman kita, 我们的信心无论有多大， nggak bisa nengking gardu tol. 也不能越过那个关卡 Jalani 仍然要去面对 bersama dengan aku. 就是与上 Kamu 帝在 cakap 这， menanggung sesuatu. 你就能够承担一切了。 Tuhan, kartu tolnya habis. 主啊，我没有那个卡没 Isi 钱 dong. 你替我充值吧。 Allah terlalu sibuk ngisi tol, saudara. 上帝太忙碌，不能为你充值， Tuhan bilang, isi sendiri. 你自己去充值吧。 Aku berkati engkau. 我当然会帮助你。 Nah, pengertian ini saudara, 这种理解， jangan disalah mengertikan. 我们不要去误解它。 Kalau ada masalah, 如果有问题， kita hadapi. 我们要去面对， Jangan dihindari. 不要去避免它， Karena kita lebih daripada 因为我们是得胜有余了。 Amin. 阿门。 Apa masalahmu? 你现在的问题是什么？ Apa problem hidupmu? 你的困难是什么呢？ Masalah kesehatan? 是你的身体健康？ Iya tadi pujian. 看刚才的 Kalau 诗歌， doamu sekian lama belum dijawab Tuhan, 如果你的你的那个怀没有得到答案， Tuhan sedang merenda. 上帝正在那里编织。 Saudara, kata merenda, 弟兄姐妹，编织这个 saya 字， punya satu-satunya adik perempuan. 我有唯一的妹妹， Dulu waktu sebelum menikah, 还没结婚的时候 dia，suka kristik ya, kristik. 她喜欢那个刺绣了， Kristik ya, bikin kristik itu. 好像刺绣那样， Hanya ukurannya kira-kira 30 kali 40. 大概是30乘40那么 Tapi 大。 butuh waktu hampir setahun. 哇，差不多要用1年的时间呢。 Dia punya waktu sedikit, 他有一点时间，他就在那里刺 tadi 绣， tinggal lagi. 然后就割下它。 Ada waktu lagi sedikit, 有时间又在那里， tadi tinggal lagi. 又再割下它。 Dalam hati saya bilang begini, 我心中就这么想， 30 kali 40. 只是30乘 Kok 40， butuh waktu setahun 为 sih? 什么需要花1年的时间呢？ Saya suka nggak sabar ngeliat kapan jadinya. 我常常不耐心，我说几十年才能够完成， Tapi tanpa saya sadari, 但是不知不觉 ketika udah jadi saudara, 已经完成之后 ada，satu bentuk kuristik atau rendaan yang luar biasa. 哇，看那个刺绣的那个作品非常美 Bentuknya 好 kepala anjing yang sangat lusuh. 是一个好像狗的狗个头。 Sekarang ada di rumah saya. 现在在我的家里， Saya lihat begini, wow, kalau orang merenda, mengkuristik itu butuh waktu lama. 我就想一个人编织已经需要那么多的时间， Tapi kalau udah selesai, 但是完成之后， indahnya luar biasa. 哇，非常漂亮， Harganya mahal. 真的非常昂贵。 Tuhan sedang merenda kita. 上帝也正在编织我们的生命， Dalam doa kok nggak selesai-selesai Tuhan. 但是我们可能为什么还没有完成 Tuhan 呢？ sabar nak, 你们要耐心， sabar. 你要耐心。 Aku udah berdoa 我已经祷告那么 2 久了， bulan Tuhan. 我已经2个月 Kok 了， nggak selesai-selesai? 还没有完成那个解决问题。 Sabar nak. 你要耐心等 Nanti 候 kalau，udah selesai,
完成之后， harganya mahal. 哇，你就看见那个结果是非常美好， Harganya mahal. 是非常昂贵的作品。 Kalau ada benda di rumah saya yang bisa saya jual, 如果在家里可以卖的东西， yang tidak akan pernah saya jual adalah kristik itu. 就是什么呢？不能够卖主 Itu 的 rajutan tangan yang, waduh saudara, pakai hati, 啊，因为是用心去 pakai 编织， pikiran, 去用智慧去编织， pakai semangat. 用精力去编织。 Kalau dalam bahasa passion, gairah. 就是说什么？有那种活力。 Tahukah 激情 saudara? 大家知道吗？ Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita. 上帝已经为我们预备最好的。 Kalau dia sedang menenun atau merenda, 他现在正在刺绣或者编织， dia sangat menikmati kehidupan kita. 他真的非常享受我们的生命 Dia，sangat bergairah dengan kita. 他真的非常充满活力， Karena ujung-ujung nanti adalah hidup yang indah di dalam Tuhan. 因为最后在他主里面有美好的生 Kita 活， lebih daripada pemenang. 我们得胜有余。 Amin. 阿门。 Boleh klik lagi? Sedikit lagi ya. Nah, ini tentang pengertian lebih daripada pemenang. 那这就是对得胜有余的那个 Dalam 理解 bahasa Yunani itu hipernikao. 希腊文就是 hypernikao， Artinya kita mengalami kemenangan demi kemenangan untuk hal-hal yang luar biasa. 所以意思是什么呢？我们能够节胜利，是超越一切。 Kata hyper hyper 的意思 itu lebih daripada yang lumrah. 就是比一般更好的， Itu istimewa. 就是说特别， Itu dahsyat luar biasa. 是非 Nah 常剧烈。 Hipernikao hypernikao， itu artinya kemenangan yang dahsyat luar biasa. 那就是不同凡响的那种胜利， Bukan sekedar bertahan, 不只是在那里坚持 tapi kadang kita menyerang. 有时候我们会去攻击。 Saudara pernah dengar pujian ini? 大家曾经听过这首诗歌吗？ Oleh darah anak domba, 借着羔羊血， oleh kesaksian kita, 借着我们的见证， kita itu mengalahkan musuh-musuh kita. 我们就能够得胜那些仇敌。 Saya ulang, 我再说 ngalahin iblis gampang. 要打败那个撒旦很容 Satu 易。 oleh darah anak domba. 第一就是用那个Yang kedua, kesaksian 羔 kita. 羊的血，然后我们的见证 Saya akan jelaskan pengertiannya. 我就会跟大家做解释。 Darah anak domba 那个羔羊的血 itu darah Yesus. 就是主耶稣的血， 2000 tahun yang lalu mati buat kita. 2000多年前为我 Yang 们死。 nanti akan kita peringati dengan perjamuan kudus. 等一下我们就是接受圣餐。 Ketika kita terima perjamuan kudus, 当我们领受圣餐， ketika kita diselamatkan oleh darah anak domba, 我们是借着那个宝血， darah anak domba itu mengcover kita, 羔羊的宝血能够遮盖我们， melindungi kita, 就是保护我们， membuat tameng dalam hidup kita. 就是保护我们的盾牌。 Jadi panah iblis, 所以那些撒旦的剑 serangan setan 撒旦魔鬼的 tidak 攻击 sampai kepada kita. 不能够来攻 Karena 击 ada 我们， tameng darah anak domba. 因为有宝血遮 Mengerti? 盖我们，明白吗？ Mengerti ya? 明白。 Jadi darah anak domba, 所以那个羔羊的血， darah Yesus 基督的血， itu mengcover kita. 就是能够遮盖 Seperti 我们， tameng ini saudara. 就好像我们看那个盾牌， Kalau ada panah dilawan, 如果有那个矛头， kalau ada senjata dari iblis kita tahan. 如果有那个利剑 Itu 从那 namanya 个 tameng. 魔鬼，就是被击 Darah 打， anak domba. 就是宝血。 Yang kedua, 第二 kesaksian. 就是我们的见证， Kesaksian itu begini, kita mengakui, 见证就是我们承认， declare 我们宣告， bahwa kita lebih daripada 我 pemenang. 们就是得胜有余。 Kalau tadi darah domba Allah itu menahan serangan iblis, 如果刚才的宝血能够抵挡那个 kalau 仇敌 kesaksian itu kita mengeluarkan anak panah. 而如果我们做见证，就是在那里发出那个弓 Jadi 箭。 orang Kristen 所以基督徒 bukan cuma bertahan, 不只是坚持而已， tapi melepaskan senjata. 而且我们也能够打出那个 Darah 利 anak 剑。 domba buat bertahan, 那个宝血是用来 kesaksian buat menyerang. 保持，但是我们的见证就是用来攻 Tapi 击。 lihat, 但是要记得 dua-duanya, 两个 entah darah anak domba 无论是宝血那 atau 个 kesaksian kita, 羔羊的血，还是我们的见证 Yesus Kristus ada di dalamnya. 主耶稣都在其中。 Amin. 阿门。 Jadi kalau misalnya begini, 所以如果说 saudara ragu-ragu,
如果你犹豫不决， Waduh, ini berhasil enggak ya? 如果这么做成功吗 Ini？ sukses enggak ya? 会不会顺畅呢？ Ini nanti rugi atau untung 等 ya? 一下我吃亏会是 Ingat, 会赚？要记 Kita 得 punya darah anak domba 我们有那个 dan 羔 kita 羊的 punya 血， kesaksian. 而且我们有见证。 Iblis menaburkan keraguan-raguan. 不错，魔鬼在那里撒 Kita 那个 lawan dengan tameng kita. 词语的我们要用那个矛头， Ngomong sama iblis. 用Iblis 盾牌对他说 Kamu tidak punya hak atas hidupku. 魔鬼，你没有权在我身 Kamu 上， nggak boleh mengganggu aku. 你不会可以打扰我 Rasa ragu-ragu datangnya dari engkau. 我能够犹豫不决是因 Aku 为你， tolak dalam nama Yesus. 我奉耶稣基督的名拒 Itu 绝， artinya tameng kita. 那就是我们的盾牌了。 Kesaksian kita bilang begini. 我们的见证是什么呢？ Ya, aku sedang berusaha. 我就是尽力而 Aku 为， sedang berdoa. 我在那里尽力 Aku 祷 sedang 告， menantikan janji 我正 Tuhan. 在尽力， Tapi aku menanti sampai Tuhan menjawab. 我要等待直到上帝垂 Kau 听。 tidak punya hak atas hidup. 你没有权阻止我， Itu bertahan dan menyerang. 那就是说坚持，而且也能够去攻 Jadi 击。 orang-orang yang lebih daripada pemenang 所以我们成为得胜 sekarang 有余的 punya 人。 dua senjata. 所以有两个利剑， Darah anak domba. 就是羔羊的宝 Dan 血， kesaksian. 还有我们的见证。 Amin. 阿门。 Belum dijawab doanya. 还没有，上帝还没确听我们的祷告 Tapi kesaksian itu bilang begini. 但是撒旦这么说， Aku percaya 但是我们心里要说，我 Tuhan 相信 sedang merenda aku. 上帝正在编织我的生命。 Lagi bisnis kecil-kecilan. 现在生意好像不好做， Mulai jualan yang sederhana. 那些卖都是便宜 Iblis 的， kasih keraguan-raguan. 在那里魔鬼就让我们犹 Mana 豫， sukses, mana berhasil. 哪里你会成功，哪里你会亨 Kita 通 bilang, Iblis pergi. 我们就是说，撒旦你退去 Bersama dengan Tuhan aku cakap menanggung segala 啊 sesuatu. 与上帝在一起，我能够承担一切。 Amin. 阿门 Itu lebih dari pemenang. 就是这样。 Terakhir, next. 最后， Ya. Firman Tuhan berkata begini, saat menghadapi masalah, jangan hanya berdoa supaya masalah cepat hilang, tapi percaya bahwa Yesus Kristus memberikan kekuatan untuk menang melampaui masalah itu. 所以上帝今天要对我们说什么呢？他说，当我们遇见难处的时候，不要祷告，要那个问题快快的消失，而是要信基督会赐给我们力量，使我们能够胜过困难。 Jadi jangan dihindari ya, 所以不要去避免， hadapi. 我们要去面对。 Yang kedua, 第二， kita bisa melihat kesulitan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jalan menuju pertumbuhan iman kita. 当我们看到困难，不要把它当成是那个终点，而是让我们通往信心成长的那个道路。 Masalah yang kita hadapi itu bukan jalan akhir. 我们现在所面对的问题不是终点， Justru itu bisa menjadi pintu gerbang untuk keberhasilan kita. 其实是什么呢？让我们能够成功的那个门。 Yang terakhir sekarang, 最 ingat, 后要记得， kasih Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah jaminan kemenangan sejati. 就是基督的爱从不会离弃我们，这是真正得胜的那个凭据。 Nah, banyak orang, 很多人， lihat saya saudara, 请大家看， banyak orang 很多人 kalau menghadapi masalah, 面对困难的时候， pikiran pertama begini, 他想的第一件事是， waduh aku ditinggalkan Tuhan. 上帝好像离开我了。 Banyak anak-anak Tuhan, 很多上帝的儿女 kalau menghadapi masalah, 面对困难， pikiran pertama begini, 第一个想到就是， wah Tuhan udah gak bersama dengan aku. 上帝已经不与我同在了， Wah Tuhan udah ninggalin aku. 上帝已经离弃我了， Tuhan gak peduli sama aku. 上帝已经不在乎我了。 Lihat aku sudah berjuang mati-matian. 看我已经尽力而为， Kenapa Tuhan izinkan ada masalah? 但是为什么上帝会给我问 Ini 题呢？ pasti Tuhan ninggalin aku nih. 一定是因为上帝已经离弃我了。 Jawabannya tegas. 答案很坚决。 No. 不 Po. ，No， Saya tegaskan itu. 很 Tuhan 坚决 tidak pernah meninggalkan kita. 上帝从不离弃我们， Separah apapun masalah kita, 无论我们的难题有多 Dia 困 selalu 难， bersama dengan kita. 他就是与我们同在。 Amin. 阿门。 Salibnya berlaku sepanjang zaman. 他的十字架永远都是有效的， Jadi tetap bersama dengan Tuhan. 所以仍然要与上帝同 Sadari 在。 firman Tuhan itu ya dan amin. 要知道上帝的话语 Saya 是 akan tutup 一 dengan 的。 sebuah pertanyaan. 我现在以一个问题做结 Dua 束， pertanyaan. 两个问题。 Satu untuk kaum pria. 第一是为弟兄， Yang dua untuk kaum wanita. 第二是为妇女。 Saya nggak punya pertanyaan ketiga untuk kaum pria dan setengah pria setengah wanita. Enggak. 我没有第三个问题啊。 Pertanyaan untuk pria dulu. 现在问弟兄的第一个问题， Siap-siap ya. 大家预备好。 Misalnya begini. 比如说， Hari ini ada pengumuman di rumah kita.
比如今天我们那个家有一个通 Di 知 apartemen kita, 在我们的公 di 寓 komplek kita tinggal. 在我们 Ada 的住 pengumuman. 区有这个通知 Bapak Ibu penghuni komplek rumah ini, 女士们、先生们，在这个的社区的， besok akan ada pemadaman PLN. 明天就没有水了，水电局 Dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. 从早上8点到下午2点没有水供 Saya 应。 pengen tanya, 我想请问一下， apa yang bapak-bapak lakukan? 那么你们弟兄会做什么呢？ Bapak-bapak jangan ibu-ibu yang jawab. 现在问弟兄呀，姐妹们，先不要回答。 Ngecas HP, 哇，我们会什么呢？ full baterai. 充我们的手机 Power bank dikumpulin, 所有的充电宝 dicas penuh. 全部都是充满 Komputer anak 还有孩子们的 pakai apa ya? Tenaga energi cadangan cas penuh. 所有我们都会去充电， Semua dicas penuh. 全部我们都会把它 Lampu 充满 darurat 电 cas penuh. 所以我们的那个电器 Karena 也是 akan apa Pak Ajis? Ember nanti. Ini listrik Pak. Semua dicas penuh. 所有的电器我们都会充， Setuju dengan saya? 就好像我， Jadi karena同意吗？ ada pemadaman listrik, 因为有通知嘛，会 semua 停电， gadget kita, HP kita cas penuh. 所以我们的所有的电器 Setuju 所有 Bapak-bapak？ 都会那个， Sekarang 同意 ibu-ibu. 吗？现在我想问姐妹， Hal yang sama, 同样的 pengumumannya berbeda. 但是现在Sudah Penghuni bilang. komplek ini ada pengumuman. 在这地区有一个通知， Besok jam 8 sampai jam 2 sore, 明天早上8点到下午2点 air mati. 没有水了 Saya pengen tanya ibu-ibu, apa yang lakukan? 我想问姐妹们，你们会怎么做呢？ Bak air diisi penuh. 对，把我们的水箱所有的 Galon 水 kosong 桶， diisi. 所有空的空桶，我们都会把它载满水。 Ketok tetangganya, pinjam galon, pinjam galon. 可能我们会向隔壁问还有没有什么容器， Tetangga jawab, gue juga perlu. 邻居也说我也是需要啊。 Bak air diisi penuh. 所有的水箱 Galon 水 diisi. 桶全部都 Semua 把 tempat 它 kosong diisi air. 全部空的那 Karena 个器皿 kita 都溢 takut 水， air mati. 因为我们怕什么停 Itu 水。 peringatan dari PLN dan PAM. 这只是水电局给我们的通知， Sedemikiannya kita sibuk mempersiapkan diri. 我们也这样好好的去预备， Tahukah saudara? 是吗？弟兄姐妹， Firman Allah, 上帝的道， peringatannya setiap hari. 圣经对我们说话，每天 Firman Allah, peringatannya setiap saat. 上帝每天对我们提醒。 Kalau kita sibuk dengan PLN dan PAM, 如果我们水电局已经搞得我们这样团队乱， berjaga-jaga, 我们真的要警醒啊！ penuhi cas kita. 我们真的要充电。 Apakah peringatan Tuhan sepanjang hari kita perhatikan? 我们有去注意上帝的话吗？ Apakah kamu cas imanmu? 我们有充我们信心的电吗？ Apakah kau penuhi hatimu dengan kasih Kristus? 你有留意到上帝的旨意吗？ Saya kalau melihat opa, oma, 如果我看老爷爷老奶奶， walaupun rumahnya jauh, 虽然他们住的地方很远， sulit datang ke sini, 很难来到这里， tapi kalau masih ibadah seperti ini, 但是他们还是来这里参加聚会 oma, opa tahu peringatan Tuhan. 他们真的遵循了上帝 Aku 的 mau tetap cas hidupku. 我们要为我们的生命充电， Aku mau penuh imanku. 我要让我的信心满满， Galon hatiku harus penuh dengan air kehidupan. 我这个空的心要充满上帝 Maka 的。 tetaplah setia kepada Tuhan. 所以他们仍然忠心于主， Mandarin service akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. 所以愿上帝赐福这个 Kalau 话语 kita 给他 taat dan setia. 因为你们仍然 Tuhan 忠心 Yesus 顺行他的 memberkati 道 kita sebanyak. 主耶稣赐福大家。 Saya serahkan ke petugas perjamuan kudus. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberkati kita semua. Pak Robertus Purwadi, terima kasih Bapak. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. 让大家预备心，我们要领受圣餐。 Perjamuan kudus itu adalah memperingati bukti cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya
圣餐是纪念主耶稣对我们的爱。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus 提醒我们主耶稣的牺 sampai 牲， Tuhan datang untuk kali yang kedua. 直到主耶稣第二次再来。 Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, 每当我们领受圣餐， inilah pesan Tuhan, 这就是上帝所说的。 ialah kita senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus. 让我常常记得主耶稣的恩惠， Dia yang lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. 是他先爱我们， Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa untuk 他 saudara 是 dan 无 saya. 罪替我们 Yang 成为罪， mati, disalibkan, 他死在十字架 dicaci, 上， dimaki, 被击骂， dipukul, 被 disesah, 打，被鞭打， sampai tubuhnya hancur, mukanya 遍 hancur, 体鳞伤。 tapi dia tetap mengatakan, Bapa, 那是他们 ampunilah 说 mereka, 主啊，赦免他 sebab 们， mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 因为他们所做的，他们不知道。 Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 让我们低头祷告， Siapakah kami ini Tuhan? 主，我们是谁？ Sebelum kami mengenal Engkau, 在我们还没认识 kami 你， semua adalah orang yang berdosa. 我们都是罪人， Dosa ialah mati, 罪 maut. 的罪的工价就是死。 Terima kasih untuk 感谢主 darah-Mu 谢谢你 yang 为 telah 我们流的 menebus 宝血 setiap kami. 救赎了我们， Engkau telah rela 你已经 turun dari surga yang 甘 mulia, 心到世 menderita 上 gantikan kami. 为我们受苦。 Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, 真的，如果我们慢慢思想， betapa baiknya Engkau. 你是何等的美善， Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. 你让我们成为你的 Engkau 儿女， tuntun kami. 你引领我们， Engkau bela kami. 你辩护我们， Engkau memberkati 而 kami. 且你赐福我们。 Saat ini ya 今 Bapa, 天，主啊， kemuliaan-Mu turun memenuhi gereja-Mu, 你的荣耀临到你 memenuhi 的教会， jemaat-Mu. 你的会友， Saat kami menerima perjamuan kudus, 让我们领受圣餐。 kami percaya yang sakit Tuhan 我 sembuhkan, 们相信有病的已经得医治， yang beban berat dilepaskan. 不重担的已经卸下重 Tuhan 担。 berikan jalan keluar. 你为我们开出路， Oleh bilur Yesus kami sembuh. 借着主耶稣的， Tuhan memberkati saudara saya melalui perjamuan kudus 使我们 ini. 能够祝福、赐福， Mari 借着这圣 kita 餐， makan minum 让我们领受 dengan cara yang benar. 以正确的方式， Jangan ada simpan sakit hati, 不要心中有苦毒， lepaskan, ampuni. 要去原 Jangan 谅人， simpan dosa. 不要存放罪。 Jika kita mengaku dosa 如 kita, 果我们认我们的罪， maka Tuhan adalah setia dan adil, 上帝是信实的，是 sehingga 公义的， Tuhan akan mengampuni segala dosa 你赦 kita, 免我们一切的罪， segala dosa kita, 一切的罪， dan menyucikan kita 而且洁净我们， dari segala kejahatan. 洁净我们出去一切的 Shikarama, 污秽。 kita berdoa. 我们一起祷告。 Shikarama koria ramai karama, shikarama koria ramai karama, shikarama. Kami lepaskan pengampunan pada setiap orang yang bersalah kepada kami. 我们原谅所有的罪我们的人， Kami mengaku setiap kesalahan kami. 我们要承 Dan 认我 Tuhan 们的罪， mengampuni setiap 而 kami. 且你会赦免我们的罪。 Ya Aba ya Bapa, 天父， kami mengingat akan kebaikan 我 Tuhan. 们记着你的美善， Supaya kami lebih mengasihi Tuhan 让我们更 Yesus. 爱主耶稣， Karena Engkau lebih dahulu mengasihi 因 kami. 为你先爱我们， Supaya kami juga lebih mengasihi satu dengan yang 使我 lain. 们也能够彼此相爱。 Jamah kami, 求你触摸我们， penuhi kami, 充满我们， sucikan, 洁净我们， kuduskan 使我们成 dengan 圣。 darah-Mu. 借着你的 Untuk 血， makan dan minum tubuh dan darah-Mu. 当我们领受你的 Bapa, 饼、你的酒， Kau persiapkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu untuk masuk dalam perjamuan 预 kudus 备我们所有人，包括我 dengan 们 hati 同工， mengucap syukur 让我们充满感恩的心。 dalam nama Tuhan 耶稣基督的圣 Yesus. 名， Haleluya. 哈利路亚。 Amin, amin, amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi yang sudah percaya. 圣餐是为凡相信 Ya, 主的。 anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh makan perjamuan kudus. 12岁以下的儿童，请暂时 Mari 先不要 kita 领受。 bangkit berdiri. 好，请大家站立。 Shikarama koria ramai karama shikaram. Apakah semua sudah terima roti dan anggur? 所有已经领受吗？已经有吗？ Ada yang belum terima? 手中已经有饼和杯吗？ Mari kita angkat roti kita. 好，让我们高高举我们的饼。
Sebab apa yang telah kuteruskan 我当时传给你们的， kepadamu telah aku terima 原是从主领受的， dari Tuhan, 从主领受， yaitu bahwa Tuhan Yesus 就是主耶稣 pada malam waktu 被 Ia 卖 diserahkan, 被卖的那一日， mengambil roti. 拿起饼来， Sesudah itu lalu Ia memecah-mecahkannya 注谢了就掰开， dan berkata, 说 inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体为你们使的， Perbuatlah ini 你们应当如此行， menjadi peringatan akan aku. 为的是纪念我。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Ucap syukur dan terima tubuhmu. 我们存感 Bukankah 恩的心领受， roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita 我们所摘 dengan 开的 tubuh 饼不是 Kristus. 同灵基督的身 Mari 体 kita 吗？ makan dalam nama 奉 Yesus. 耶稣基督 Terima 的 kasih 名，我们 Tuhan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. 高高举起我们的杯。 Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也照样拿起杯来说， cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya 你们每逢喝的时候， menjadi peringatan akan aku. 要如此行为的是纪念我。 Saudara-saudara yang dikasihi 主 Tuhan 爱的弟兄 Yesus, 姐妹， bukankah cawan pengucapan syukur 我们所祝福的杯， yang atasnya kita ucapkan syukur 是我们所祝福的杯， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. 岂不是同灵基督的血吗？ Amin. Mari kita minum dalam 我们 nama 一起 Yesus. 领受。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikara masuk. Haleluya. Kinara masuk. Kinara masuk. Diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Segala berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Berkat kesembuhan, mukjizat Tuhan, berkat kelepasan, jawaban doa, terobosan atas setiap masalah-masalah kami. Tuhan berikan jawaban, berikan jalan keluar, dan satu orang diselamatkan.
seisi rumah tangga kami, seisi rumah kami diselamatkan, dan hidup kami menjadi berkat, dan hidup kami menjadi teladan Tuhan, bukan dengan kuat, gagah kami, tapi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan buat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Setiap rancangan-rancangan si jahat dikakalkan, dan rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan terjadi atas hidupan setiap umatmu. Gereja Mandarin Service di tempat ini, dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan, tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Terjadi dalam nama Yesus, dalam hidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu kami, tetangga kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari suami-suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pengurapan raja, imam, nabi, pengurapan hikmat, kebijaksanaan yang selalu baru, tiap hari, saat kami saat teduh bersama Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati dengan kesehatan sempurna, membawa keluarga untuk hidup takut akan Tuhan, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang baik untuk keluarganya. Segala pekerjaan, usaha, Tuhan buat berhasil. Berkat Abraham, Ishak, Israel, turun atas setiap suami-suami ini. Apapun yang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Istri-istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan istri-istri tempat ini sebagai tiang doa, sebagai seorang penolong untuk suami dan keluarga dan anak-anak. Engkau jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga. Engkau berkati kesehatannya, menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anak. Hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Engkau berkati segala usaha, pekerjaan yang membantu suami, ngurapi untuk mengatur rumah tangga. Pengurapan yang baru, hikmat selalu baru dan turun atas istri-istri dan tempat ini. Dalam nama Yesus. Anak-anak muda, single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan, Engkau menjadikan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas, hikmat, dan tidak kompromi. Kau berikan excellent spirit, Engkau berikan roh yang excellent dalam setiap pekerjaan, studi, menjadi terang, garam, berikan keberanian untuk menjadi alatmu, saksimu Tuhan. Berikan jodoh, pasangan, dalam nama Yesus yang sesuai dengan rencanamu untuk anak-anak muda ini Tuhan. Kau berkati mereka menjadi kepala bukan ekor, berikan keberhasilan, keberuntungan. Berkati studinya, berkati hidup mereka untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Single parent, kami percaya Tuhan, mereka tidak pernah sendiri. Immanuel, Tuhan menyertainya. Tangan-Mu selalu menopang mereka. Urapan yang baru, hikmat yang baru turun untuk mendidik,
anak-anak takut akan Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil untuk single parent ini Tuhan. Mari seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita angkat tangan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami percaya keluarga besar kami diselamatkan sesuai janjimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, seisi rumah kami Tuhan. Baik yang tidak hadir di tempat ini, baik yang di luar kota, di luar negeri, yang kami tidak berhubungan, kami berdoa dalam nama Yesus diselamatkan. Sakit sudah disembuhkan, terikat dibebaskan. Dalam nama Yesus kami terima berkat kemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang, karena Engkau yang telah menang mengalahkan maut, dan kami menjadi seorang lebih dari pemenang. Tidak ada dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, baik itu maut, pedang, apapun juga. Oh, kami adalah lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.弟兄姐妹，在这时候，我们要献上我们的奉献。需要奉献袋的可以举手吗？ Yang perlu amplop persembahan， 我们献上我们的奉献。来，我们一起站起来，我们祷告，我们一起站起来。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献袋带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、身体、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时候，奉主耶稣基督的圣名，我们献上我们的奉献。哈利路亚，阿门。可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？ Yang pertama kali hadir di ibadah Mandarin Service, apakah ada? Bisa angkat tangannya. Yoma. Artinya, oh yo. 欢迎，欢迎，我们是大家庭。 欢迎每个礼拜都同我们一起赞美主、敬拜主、听神的话。我们要献上我们的祷告。 Bapak Ibu, Shalom. Ya, kami atas nama Gembala, PLT Gembala, dan seluruh pengerja dan jemaat ucapan terima kasih buat pelayanannya, buat hambanya, Pak Robert dan Ibu Jenny yang telah menerjemahkan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita ada dua pengumuman. Yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu, yang cool bisa ditayangin multimedia. Bisa yang cool. Nah, Kamis, untuk Kamis, setiap Kamis kita ada cool, yaitu 小组 ya. 每个星期四我们有小组 di Zoom ya, melalui Zoom 在网上，在开始7点晚上我们有小组。cool kali ini 我们的小组 ya, itu berbeda Bapak Ibu ya. Kita udah bagi kelompok-kelompok kecil. Ya. Kita udah bagi kelompok-kelompok kecil. Ya.
Jadi setiap Bapak Ibu satu kelompok itu lebih kurang 10 orang sampai 12 orang. Nah, Bapak Ibu bisa saling sharing. Kita sama-sama belajar firman Tuhan di situ. Ya, saling menguatkan, membagikan kesaksian di sana. Nah, cool ini siapa saya mau lihat yang minggu lalu Kamis ikut cool? Boleh angkat tangannya? Ada? Nah, minggu lalu kita bahas tema apa? Kasih. Ya, kita sama-sama belajar di sana. Ya, nah, bulan lalu temanya adalah berbicara kasih. Kasih yang bertumbuh, kasih yang mengubah dunia. Ya, minggu lalu itu kasih yang bertumbuh. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu ya yang minggu depan mau ikut cool, ya belum ada linknya, Bapak Ibu bisa minta linknya. Ya, atau di grup nanti kalau ada linknya belum ada di grup, Bapak Ibu boleh tanya ke belakang ke Ibu Yanti. Ya, kita ikut sama-sama, ikut cool. Amin Bapak Ibu. Kamis jam 7 malam. Ya, di sana kita bisa saling sharing. Jadi cool-nya bukan kayak dulu lagi, oke semua kita cuma nikmati penyembahan sendiri-sendiri, enggak. Jadi ini kita udah beda, kita bisa saling sharing semua ya. Ngobrol, saling belajar. Oh, tadi yang dibahas dengan tema apa? Kasih itu apa sih? Gimana sih kasih yang bertumbuh? Ya, gimana sih kasih yang bisa mengubah sekitar kita? Ya, omen ichis ya, omen ichis sih. Supaya kita sama-sama bisa mempraktekkan apa yang Tuhan udah ajarkan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya tunggu minggu depan, Kamis ini di cool ini. Nah, yang kedua yang menara doa. 2 minggu lagi kita akan menara doa bareng Bapak Ibu. Menara doa jemaat bersama di jam 2. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar, silakan Bapak Ibu boleh daftar boleh daftar untuk yang 2 minggu. Untuk 2 minggu ke depan kita akan, karena ada jeda, kita boleh makan siang bareng dulu nantinya. Ya Bapak Ibu, itu aja. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah hari ini. Kau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mengangkat tangan kami mohonkan berkat Tuhan. Turut atas hamba-Mu Pak Robert Tuhan. Di mana hamba-Mu telah melayani kami di tempat ini. Kami mohon berkat Tuhan tercurah. Pengurapan Tuhan tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun hamba-Mu melayani, kiranya pengurap kuasa Tuhan besertanya, mujizat Tuhan besertanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seisi keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Jenny yang telah menerjemahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati suami dan anak-anaknya serta keluarga besarnya juga diberkati Tuhan. Bahwa hamba-Mu semakin lagi dekat melayani Engkau Raja di atas segala raja. Dimanapun hamba-Mu melangkah melayani, mujizat Tuhan juga besertanya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat jemaat-Mu yang datang Tuhan. Dengan segala pergumulan yang menantikan jawaban doa telah dijawab oleh Tuhan. Mereka yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Serta kami percaya seluruh keluarga GBI PRC Mandarin Service diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Mari jemaat yang dikasih, angkat tanganmu dan siapkan hatimu untuk terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital. Tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga,
selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.